아, 오늘은 챕터 40 마지막 장입니다. 평은 공유해 보겠습니다. 자, 40. Living with purpose. 목적을 가지고 사는 것. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. 자, 여기는 어, 사람들이 마음속에 계획들은 많이 있다, 많다. 그러나 프리베일이 우세하다, 이기다 뭐 이런 말인데요. 우세한 우세한 건 하나님의 목적이다 이 말이죠. 그러니까 결국은 사람이 마음속에 계획을 많이 세우지만 결국 이끄는 것은 하나님의 목적이다 이런 말이죠. For David served the purpose of God in his own generation. 다윗은 하나님의 목적을 섬겼는데 자기 세대에서 다윗 자기 세대에 자기 세대에서 하나님의 뜻을 섬겼다. 뭐 이런 뜻이겠죠. 자, living on purpose is the only way to really live. 자, 목적을 가지고 사는 것이 정말 살아가는 유일한 방법입니다. Everything else is just existing. 그러지 않고 다른 것들은 그냥 존재하는 것이죠. Many people struggle with the three basic issues in life. 많은 사람들은 자기 삶 속에서 세 개의 기본적인 문제를 가지고 투쟁을 합니다. The first is destiny. 첫 번째 것이 identity, 정체성이에요. Who am I? 나는 누군가 하는 거고요. Second가 두 번째가 importance, 중요성이에요. Do I matter? 나 중요한가? 이런 거고요. The third is impact. 세 번째가 영향력이죠. What is my place in life? 이 삶 속에서 나의 위치. 이거는 뭔가? 그러니까 내가 어떤 위치에 있는가? 다시 말해서 어떤 영향력을 끼치고 살아가고 있는가? 뭐 이런 질문이죠. The answers to all three questions are found in God's five purposes for you. 이 세 가지 질문에 대한 대답은 당신을 위한 하나님이 세운 5개의 목적에 다 있습니다. In the upper room, as Jesus was concluding his last day of ministry with his disciples, he washed their feet as an example and said, Now that you know these things, you will be blessed if you do them. 자, 다락방에서 예수님은 잘 보세요. 어, 제자들과의 사역 마지막 날을 결론 지었습니다. 결론 지으실 때에 이제까지 제자들하고 쭉 같이 사역을 하셨잖아요. 그 마지막 결론을 이제 딱 내려야 되는 때인데 그때 예수님이 He washed their feet as an example. 예수님은 제자들의 발을 닦아 주셨어요. As an example, 본보기로서. 그리고 말씀하시기를 now that you know these things, 너희가 이것을 알았으니 너희들이 그런 것을 한다면, 그러니까 these things, 이런 것을 한다면 복 받을 것이다 이 말이죠. 그러니까 서로 발을 씻겨주는 것, 그것을 하면 너희들이 복을 받을 것이다. Once you know what God wants you to do, the blessing comes in actually doing it. 일단 하나님이 당신이 하기를 원하시는 것을 알게 되면은 축복이 실제적으로 그것을 하는 당신에게 옵니다. At the coming to the end of our 40-day journey together, now that you know God's purpose for your life, you'll be blessed if you do them. 자, 이 40일간의 여행을 우리가 다 함께 했는데 그 마지막에 이르렀으니 여러분 인생에 두신 하나님의 목적을 알게 되었으니 여러분은 그것을 하게 된다면 축복을 받을 것입니다.
자, this probably means you will have to stop doing some other things. 자, 이것이 뜻하는 바는요, 이런 것입니다. 당신은 하나님의 목적 말고 다른 것 하는 거를 그만둬야 할 것입니다. There are many good things you can do with your life. 당신이 살면서 할 수 있는 선한 일은 많이 있습니다. 그러나 하나님의 목적이 are five essentials you must do. 당신이 해야 할 5개의 본질적인 것입니다. 그죠? 그러니까 선한 일을 한다고 다 되는 게 아니라 하나님이 내 인생에 두신 목적 5가지 그거를 하는 것 그것이 하나님의 목적이라는 거죠. 어, 그러니까 하나님의 목적이 당신이 해야 할 5개 중요한 것입니다. 자, unfortunately, 불행하게도 it is easy to get distracted and forget what is most important. 불행하게도 자, 이때는 투이하겠죠. 가장 중요한 것을 잃어버리고 딴짓을 하는 것, get distracted예요. 가장 중요한 것을 하지 않고 거기서 벗어나서 또 그것을 잃어버리는 것, 그건 쉬워요. 한눈 팔고 잊어버리는 것, 이건 쉬운 겁니다. It is easy to drift away from what matters most and slowly get off course. 자, 중요한 것으로부터 떠내려 가고 그리고 slowly get off the course. 천천히 그 코스에서 get off, 내려가다. 코스에서 내려가니까 딴짓하는 거죠. 그 코스에서 벗어나는 것은 쉬워요. To prevent this, you should develop a purpose statement for your life and then review it regularly. 이것을 막기 위해서 여러분은 목적 선언서를 개발해야만 합니다. 자, 뭐를 위한 여러분의 삶을 위한 목적 선언서를 개발해야 되고요. 그리고 그것을 규칙적으로 되돌아보아야 합니다. 리뷰해야 합니다. 자, What is your life purpose statement? 자, 인생 목적 선언서는 무엇입니까? 스테이트먼트, 자, 선언서라고 번역합니다. 여기서. 자, it is a statement that summarizes God's purposes for your life. 그것은요, 당신 인생에 든 하나님의 목적을 요약하는 겁니다. 그, 요약하는 선언서예요. 자, in your one word, you affirm your commitment to God's five purposes for your life. 당신의 말로 당신은 당신의 삶에 두신 하나님의 5개의 목적에 당신이 자 커미트먼트 하면 뭐죠? 헌신하기로 하는 헌신하기로 그 affirm 단언하다 뭐 이런 말이 있는데 하기로 단언하는 거를 말하는 거죠. 자, 내 인생 목적에 자, 내 인생의 목적이 5개가 있는데 그거에 대해서 내가 헌신하겠습니다. 거기에 내가 몸을 바치겠습니다. 하고 단언하는 것. 그것이 바로 선언서죠. A purpose statement is not a list of goals. 목적 선언서라고 하는 것은 목표를 쭉 늘어놓은 리스트가 아닙니다. Goals are temporary, purposes are eternal. 목표는 일시적인 거지만요. 목적은 영원한 것입니다. The Bible says, 성경이 말합니다. His plans endure forever. His purposes last eternal. 하나님의 목적은 영원히 가는 거고요. 그리고 그의 하나님의 계획은 영원히 가는 거고 그의 목적은 또 영원히 지속됩니다. It's a statement that points the direction of your life. 선언서라는 것은요, 당신의 인생 방향을 가르쳐 주는 거예요. 인생 방향이 어디로 가야 되는가? 그거는 선언서에는 그게 들어가 있어야 된다는 겁니다. Writing down your purposes on paper will force you to think specifically about the path of your life. 종이에 당신의 목적을 쓰는 것은 쓰게 될 때에 force you, 당신이 억지로 이거 하게 된다니까 쓰게 될 때 당신은 당신 인생의 길에 대해서
구체적으로, 특정적으로 생각을 하게 됩니다. specifically. 음, 내가 어떻게 살아야지 내가 그 경로 있죠. 패스가 경로잖아요. 어떤 길을 따라 살아야지에 대해서 구체적으로 쓰게 된다는 겁니다. Bible says know where you are headed. 성경은 말합니다. 네가 지금 어디로 가고 있는지 알아야 한다. And you will stay on solid ground. 그리고 너는 확고한 발판 위에 있어야 한다. 그래서 경고에 흔들리지 말아야 된다는 거죠. 자, 그 다음에요. 올려볼게요. 자, 왜 첫 번째 줄이에요? A life purpose statement not only spells out what you intended to do with your time, life, and money, but also implies what you aren't going to do. 인생 목적 선언서는요, spell out, 구체적으로 쓰는 거 말하는 거죠. 당신이 당신의 시간과 인생과 돈을 가지고 무엇을 하려고 하는지 그것에 대해 구체적으로 쓰는 거예요. 그러나 그것은 그러면서도 또한 당신이 하지 않고자 하는 것도 거기에는 포함 그 뜻도 그것도 말해줘야 되는 거예요. imply. Proverbs says an intelligent person aims at wise action, but a fool starts off in many direction. 자문이 말합니다. 지적인 사람은 현명한 행동으로 목표를 가지고 있고요. 현명한 행동을 하고자 하고요. 그러나 어리석은 사람은 그 방향이 많아요. In many direction. 방향이 많아서 출발할 때 방향이 되게 많다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 그 인생 목적이 분명한 사람은 방향이 아주 분명하죠. 그런데 그것도 분명하잖아. 어리석게 이렇게 사는 사람은 방향이 너무 많아요. 출발할 때도 일리로 가고 이리로 가고 저리로 가고 이것저것 한다는 거죠. It is a statement that defines success. 또 이 선언서라는 것은요, 성공에 대해서 정의해줘요. 무엇이 성공인가? 당신에게 있어서 성공이 무엇인가를 정의해 줍니다. It states what you believe is important, not what the world says is important. 그 선언서는요, 당신이 믿는 것이 중요하다고 말을 하지, 세상 사람들이 말하는 것이 중요하다고는 하지 않습니다. It clarifies your values. 그 선언서는 여러분의 가치를 명확히 해줍니다. Paul said, I want you to understand what really matters. 사도 바울이 말했습니다. 나는 여러분이 정말로 중요한 것을 이해하기를 원합니다. 자, it's a statement that clarifies your roles. 이 선언서라는 건요, 당신의 역할에 대해서 아주 분명하게 말을 해줘요. You will have different roles at different stages in life. 여러분은요, 여러분의 삶 속에 각각 다른 단계에서 다른 역할을 하게 될 겁니다. 그러나 your purposes will never change. 그러나 목적은 바뀌지 않죠. They are greater than any role you will have. 그 목적은요, 그 목적은 여러분이 갖게 될 어떤 역할보다도 더 중요한 거예요. 그러니까 우리가 역할은 여러 개 하게 되겠죠. 살아가는 과정의 인생 단계에서. 그러나 목적은 바뀌지 않는다. 역할은 많을 거지만 목적은 바뀌지 않는다. It's a statement that expresses your shape. 그것은 당신의 모습을 표현해 주는 거예요. 그 선언서라는 것은 당신의 모습을 나타내 줘요. It reflects the unique ways God made you to serve Him. 그 선언서는요, 하나님이 당신이 그러니까 하나님을 섬기기 위하여 하나님이 당신을 만든 그 독특한 방법을 반영해 주고 있습니다. 그렇죠. 하나님이 나를 이 땅에 태어나게 했을 때 하나님을 섬기도록 하시기 위해서 이 땅에 태어났죠. 그래서 그것을 위해서 하나님이 나를 만드셨는데 아주
독특하게 만드셨어요. 나를 어떻게 만드셨는가? 나만의 독특한 하나님을 섬기는 그 방법을 선언서는 말해주고 있다는 겁니다. Take your time writing out your life purpose statement. 자, 시간을 내서 여러분의 인생 목적 선언서를 써보십시오. Don't try to complete in a single setting. 그것을 한 자리에 그냥 한 번에 완성하려고 하지 마십시오. And don't aim for perfection in your first draft. 초안에서 그 선언서를 완전히 다 완벽한 거를 만들려고 목표를 갖지 마세요. Just write down your thought as best as they come to you. 자, 생각이 자, 여기 your thought는 생각이 여러분에게 생각이 떠오르자마자 바로 그 여러분의 생각을 쓰십시오. 쫙 안에 쓰십시오. It is always easier to edit than to create. 생각을 그러니까 생각을 아니 어, 생각을 해내는 것보다는 그 편집하는 것이 언제나 더 쉽습니다. 그러니까 생각이 딱 들어서 바로 써야 돼요. 쓰고 나서 그 다음에 이제 에디팅 하는 거죠. 편집을 쫙 하면은 쉬워지죠. There are 5 questions you should consider as you prepare your statement. 자, 여기에 당신이 선언서를 준비할 때 고려해야 할 5개의 질문이 있습니다. 자, Life's 5 Greatest Question. 자, 인생에 있어서 5개의 아주 중요한 질문들. 자, 보세요. What will be the center of your life? 당신 삶의 중심에 있는 것은 무엇이냐? 그러니까 당신 삶의 중심에는 무엇이 있습니까? 이 말이에요. This is the question of worship. 이것은 예배에 관한 질문입니다. Who are you going to live for? 여러분은 무엇을 위해 살고자 하십니까? What are you going to build your life around? 자, around라는 것은요. 자, build your life around something. 이제 무엇이죠? something. 무엇 주변에 여러분의 삶을 건설한다. 그러니까 결국 이 말은 무엇이냐면은 여러분은 여러분의 삶을 무엇을 중심으로 이루어 나가고자 합니까? 이 말이에요. You can center your life around your career, your family, a spiritual hobby, money, having fun, or many other activities. 여러분은 여러분의 그 경력, 혹은 뭐 직업이라고 해도 좋아요. 경력이라든가 여러분의 가족, 스포츠나 취미, 돈, 혹은 오락, 그리고 다른 많은 어떤 행동들을 중심으로 여러분의 삶을 만들어갈 수 있어요. These are all good things. 이런 거 다 좋은 거예요. 그러나 but they don't belong at the center of your life. 근데 그런 것들은요, 우리 삶의 중앙에 속하는 것이 아니죠. 삶의 중심에 속하는 건 아니죠. No one is strong enough to hold you together when life starts breaking apart. 자, 그 인생이 자 파편이 나기 시작하다 그러죠. 그러니까 무슨 말이냐면요. 삶이 삶이 무너지기 시작할 때, 삶이 무너지기 시작할 때, hold you get together. 그 어떤 것도 여러분을 함께 묶어줄 만큼 강한 것은 없습니다. 삶이 무너지기 시작할 때요, 뭐가 우리를 꽉 붙들어 주겠어요? 그럴 만큼 강한 것이 있을까요? You need the unshakable center. 여러분은 흔들리지 않는 삶의 중심, 이것이 필요합니다. 그렇죠? 그러니까 이런 뭐 패밀리나 스포츠, 머니, 펀 뭐 이런 것들 있죠. 이런 것은 우리 인생이 막 무너지기 시작할 때 우리를 꽉 붙들어줄 만큼 힘이 있나요? 그러지 않다는 거죠. 그러니까 흔들리지 않는 삶의 중심이 있어야 되는 거예요. 자, 그랬죠. King Asa told the people of Judah to center their lives in God. 아사 왕은 유대 백성들에게 말했습니다.
center their lives in God. 너 하나님을 너희 삶의 중심에 두어라 이 말이죠. 그러니까 하나님 안에 여러분의 삶의 중심을 두어라. 그러니까 하나님을 마음 중앙에 모셔라 이 말이에요. Actually, whatever it is at the center of your life is your God. 어, 그, 여러분의 삶의 중심에 있는 거 그거 뭐든지 간에 그거 여러분의 신입니다. 이 말이죠. 그렇지? 삶의 중심에 있는 거 이제 신 같은 거 그런 거죠. 돈이 우리 삶의 중심에 있다면 돈이 우리의 신이 되는 거죠. 그러니까 하여튼 그것이 무엇이든지 우리 삶의 중심에 있는 것은 여러분의 신과도 같은 것입니다. When you committed your life to Christ, He moved into the center. But you must keep Him through worship. 여러분이 여러분의 삶을 그리스도에게 헌신할 때 예수님은 moved into 자 들어오십니다. 이사 오십니다. 여러분의 삶의 중심으로 들어오십니다. 그러나 you must keep Him through worship. 여러분은 through worship. 여러분은 예배를 통해서 예수님을 삶의 중심에 모시고 있어야 되는 거죠. Paul says, I pray that Christ will be more and more at home in your heart. 자, 여기 표현들이요. 좀 영어적인 표현이라 좀 어려운 점이 있어요. 근데 나는 기도합니다. 그리스도께서 여러분의 마음에 자, be at home 하면 가운데 있다는 거죠. 그러니까 그리스도께서 여러분의 마음의 중심에 있게 되기를 기도합니다. How do you know when God is at the center of your life? 자, 하나님이 당신 마음의 중심에 있을 때에 그거를 당신은 어떻게 아십니까? 어떻게 압니까? When God is center, you worship. 하나님이 당신 인생 중심에 있으면 당신은 예배를 드리게 돼 있어요. When He is not, you worry. 만약에 하나님이 마음 중심에 있지 않다면 여러분은 걱정하기 시작합니다. What is the warning light that God has been shoved to sideline? 걱정이라고 하는 것은 걱정을 한다는 것은요 경고의 불빛과도 같은 거예요. 경고의 불빛과도 같은 겁니다. 자, 그것은 무슨 말이냐 하면요 하나님이 자 쇼브가 삽질하다죠. 하나님이 사이드라인 바깥으로 이렇게 옮겨져 버린 거를 하나님이 당신 삶의 사이드라인으로 밀려났다. 그걸로 옮겨졌다 하는 경고의 불이에요. 자, the moment you put them back at the center, you will have peace again. 그런데 당신이 하나님을 삶의 중심에 다시 모셔올 때에 여러분은 will have peace again. 다시 평안을 누릴 것입니다. The Bible says a sense of God's holiness will come and settle you down. 자, 이게 하나님의 전체의 감각이 와서 여러분을 안정시킬 것입니다. 이러니까 이게 좀 표현이 어렵죠, 그죠? 이거 뭐라 그러냐면 모든 지각 성경에 보면요, 모든 지각에 뛰어나니까 모든 지각에 뛰어나신 하나님이 오셔서 너희에게 평강을 주시라. settle down 안정을 시켜준다는 거죠. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. 자, 왼 보세요. displace는요, 위치를 옮겨버리다죠. 그리스도께서 당신 마음의 중심에서 그 걱정을 몰아버릴 때, 걱정을 옮겨버릴 때, 마음의 중심에서 걱정을 옮겨버릴 때 무슨 일이 일어나는 것, 그것은 원더풀, 놀라운 것입니다. 그래서 그러니까 그리스도가 우리 마음의 중심에 딱 들어오셔서 걱정이 다 이제 우리 마음의 중심에서 이제 사라져 버릴 때, 그때 일어나는 일은 참 놀라운 일이다. 여기에 settle down 나오죠. 내 마음의 평강을 누리게 된다는 거죠. 자, what will be the character of my life? 내 삶의 성격은 무엇인가? 근데 조금 내 삶의 성격이 뭐예요, 이게? 나는 어떤 성품으로 가지고 살아갈 것인가?
뭐 이런 건데요. This is the question of disciples. 이것은 제자도에 관한 질문입니다. What kind of person will you be? 여러분은 어떤 종류의 사람이 되고자 하십니까? God is far more interested in what you are than what you do. 하나님은 여러분이 무엇을 하는가 보다는 여러분이 어떤 사람인가, what you are, 사람인가에 대해서 훨씬 더 많은 관심을 갖고 계십니다. Remember, will take your character into eternity. 자, 기억하세요. 여러분은 여러분의 성품을 가지고 영원한 하나님 나라에 들어가게 될 거예요. But not your career. 여러분의 직업이라든가 경력 이런 걸 갖고 들어가는 게 아니에요. Make a list of character qualities you want to work on and develop in your life. 자, work on character quality 요거죠. 그죠? 자, 여러분이 어떤 성품을 가지고 일하고 싶은지, 우리가 일할 성품이 우리가 인격을 갖춰야 되잖아요. 어떤 인격을 가지고 일하고 싶은지, 그리고 어떤 일하고 싶은지 그러겠냐. 그리고 여러분이 당신의 삶 속에서 어떤 성품을 발전시켜 가고 싶은지 그 성품을 성품의 성품을 쭉 써 명단을 만들어 보십시오. 리스트를 만들어 보십시오. 여러 가지가 있겠죠. 뭐 절제, 온유, 사랑 뭐 이런 거. 그런 거 리스트를 쫙 만들어 봐야 돼. 난 이런 사람이 되고 싶어 하면서 You might begin with the fruit of the spirit or the beatitude. 여러분은 그걸 성령의 열매로 기록하기 시작할 수도 있고요. beatitude 하면 이거 이제 그 팔복 있죠. 팔복. 뭐 마음이 가난한 자는 복이 있나니. 뭐 가난하다. 뭐 왼밤을 치르며 오른밤을 대라. 또 마음이 온유하다. 이런 것들 있죠. 그런 것으로 쫙 그 명단을 쓰기 시작할 수 있어요. 자, Peter said, don't lose a minute in building on what you have been given, complementing your basic faith and your character, spiritual understanding, alert discipline, passionate patience, reverent wonder, warming friendliness, and generous love. 정말 어려운 말이에요. 이게 하여튼 이렇게 어려운 말을 쓰고 있어요. 지금 이게 아마 이런 스타일이 메시지 바이블인데 말을 느려가지고 막 이렇게 써가지고 되게 어렵습니다. 어쨌든 바울이 말했어요. Don't lose a minute. 잠시라도 허비하지 마라. In building what you've been given. 여러분이 받은 것에 기초해서 인생을 세워나가는 데에 잠시라도 그 시간을 헛되게 보내지 말아라. 자, complimenting 그러면요, 보충하다 이 말이에요. 여러분이 자 봐요. 우리가 받은 것이 있죠. 그게 은사든 모든 뭐가 있을 거예요. 그것에 기초해서 우리 인생을 지어 나가야 되잖아요. 그 지어 나가는데 잠시의 시간도 버리지 마라. 그런데 그거로만 끝난 게 아니라 보충을 해 나가야 돼요. 우리 삶을. 자, 그러면 complementing 보충하면서 뭐를 보충하냐? Your basic faith with good character. 여러분의 기본적인 믿음에 뭐를 보충해요? 자, 좋은 성품을 보충하고 그 다음에 또 뭐를 해요? 그리고 spiritual understanding, 영적인 이해력, alert discipline 하면 깨어있는 제자도, 뭐 절제, 뭐 이런 거 아닐까요? passionate patient, 열정적인 인내, 뭐 reverent wonder, 그 존경하는 경외심, 존경하는 놀라움, 그러니까 경외심이죠. warm friendliness, 따뜻한 우정, 그리고 generous love, 관대한 사랑. 뭐 이런 것을요, 우리의 기본적인 삶에 자꾸 이런 것을 보충을 해 나가려는 말이죠. 그러니까 우리가 기본적으로 주어진 게 기본적인 믿음이 있어요. 거기에 자꾸 보충을 해 나가라 이 말이죠. Don't lose a minute 하니까 잠시도 게을리하지 말고
자, 여기 don't get discouraged and give in when you stumble. 자, 여러분이 비틀거릴 때, 쓰러지게 될 때, 비틀거릴 때 낙심하지 말고 포기하지 마십시오. It takes a lifetime to build Christ-like character. 자, 그리스도를 닮은 성품을 갖추는 데에는 일생이 걸립니다. Takes a lifetime. Paul told Timothy. 바울은 디모데에게 말했습니다. Keep a firm grasp on both your character and your teaching. 자, 너의 성품과 네가 그 배운 것, 그것을 굳게 붙들어라. Keep a warm grasp on both. 이 말이죠. 디모데의 성품은 온유한 거죠. 그거하고 또 your teaching, 배운 게 있을 거예요. 그것을 꽉 붙들어라. Don't be diverted. Just keep at it. 다양하려고 하지 마라. 이것저것 다 하려고 그러지 말고 just keep at it. 네가 너의 성품과 너의 네가 배운 거 그거를 꽉 붙들어라 이 말이에요. Just keep at it. What will be the contribution of your life? 당신의 삶의 헌신은 무엇입니까? 이런 말인데요. 당신은 삶을 어디에 기여할 것입니까? 이런 거예요. This is the question of service. 이것은 섬김에 대한 질문입니다. What will be your ministry in the body of Christ? 자, 그리스도의 몸에서 그러니까 교회죠. 그래서 뭐가 여러분의 사역이 될까요? Knowing your combination of spiritual gift, heart, ability, personality, and experience, what would be your best role in the family of God? 자, 이게 조합을 알아야 돼요. 영적 은사의 조합을 알고, 그러니까 영적 은사, 그 다음에 심정, 능력, 개성, 경험 이런 것들의 여러분의 조합을 알면서 그러니까 나에게 지금 하트는 어떻고 능력은 얼마나 되고 내 개성은 뭐고 내가 뭐를 경험해 봤고 이거가 그 우리 안에 어떤 컨비네이션을 이루고 있잖아요. 그거를 잘 알고 알아라. 그러면 네가 하나님의 가정, 하나님의 가족들 가운데서 가장 잘할 수 있는 역할은 무엇이겠는가 이런 거죠. 우리는 다 어떤 이런 영적 은사들, 능력들, 마음, 경력 이런 것이 그러니까 다 이게 조합되어 있는 그런 존재죠. 그러니까 내 모든 경험이나 은사 이런 걸 다 통틀어 볼 때에 이거를 생각해 볼 때 하나님의 가족에게서 그러니까 교회 안에서 내가 가장 잘할 수 있는 역할이 뭘까? 이거를 생각해 보려는 거죠. How can you make a difference? 어떻게 당신은 변화를 만들 수 있을까요? 그러니까 지금 이런 상태인데 내가 봉사람으로서 어떻게 이 교회 안에 어떤 중요한 의미 있는 변화를 가져올까? 그거 생각해 보라는 거죠. Is there a specific group in the body that I'm shaped to serve? 자, I am shaped to serve. 내가 섬기도록 섬길 만한, 그러니까 내가 형성되어져서 섬기다. 그러니까 내가 섬길 만한 것이 교회 안에 어떤 섬길 만한 교회 안에 어떤 특정 그룹이 있습니까? 이 말이죠. Paul pointed out wonderful benefits when you fulfill your ministry. 사도 바울은 자, 두 개의 놀라운 유익에 대해서 지적해 주었습니다. 자, 당신이 당신의 사역을 완수해 갈 때에, 자, 그게 뭔가 this service you perform not only meets the needs of God's people, but also produce an outpouring of gratitude to God. You perform. 자, 여러분이 행하는 이러한 봉사는 섬김은 not only meets the needs of the God's people. 하나님의 사람들의 필요를 채워줄 뿐만 아니라 또한 outpouring of gratitude. 아주 엄청나게 강렬한 감사를 하나님께 드릴 수 있게 할 것입니다. 자, 하나님께 드릴
아주 강렬한 감사를 생산해야 된다 그랬으니까. While you are shaped to serve others, even Jesus didn't meet the need of everyone while on earth. 여러분이 다른 사람을 섬기기는 하겠지만은 그러나 예수님조차도 on earth 이 땅에 계신 동안에 모든 사람의 필요를 다 채워주지는 않으셨어요. You have to chosen whom you can best help. 여러분은 여러분이 가장 잘 도와줄 수 있는 사람을 그 사람이 누군지 선택해야 돼요. Based on your shape. 여러분의 모습을 기초로 해서요. 여러분이 뭐를 갖고 있는가? 은사가 뭔가, 성품이 어떤가? 이거를 기초해서 내가 가장 도울 수 있는 사람이 누군가? 이거를 선택해야 돼요. You need to ask, who do I have desire to help most? 여러분은 이렇게 질문할 필요가 있어요. 내가 가장 돕고 싶은 그러한 사람은 누구인가? Jesus said, I commissioned you to go out and to be fruit that will last. 예수님이 말했습니다. 나는 너희들을 명하노니 나가라, 가라, 그리고 bear fruit. 열매를 맺어라, that will last. 아주 계속될 열매를 맺어라. Each of us bears different fruit. 우리 각 사람은 다른 열매를 맺습니다. 여기서 두 번째 주제요. What will be the communication of my life? 자, communication이라는 것은 전달이죠. communicate 전달하다 이 말인데, 내 삶은 무엇을 내 삶의 전달은 무엇일까요? 그러니까 나는 살면서 무엇을 전달하는 사람이 돼야 할까요? 그러니까 내 삶이 전달해 주는 것은 무엇인가? 자, 그다음 이게 뭔지 이해하려면 그다음 보세요. This is the question of your mission to unbelievers. 이것은 믿지 않는 사람들에 대한 당신의 사명에 관한 질문입니다. Your mission statement is a part of your life purpose statement. 여러분의 사명 선언서는 여러분의 인생 목적 선언서의 일부입니다. It should include your commitment to share your testimony and the good news with others. 그 선언서에는요, 여러분의 헌신이 포함되어 있어야 돼요. 뭐에 대한? 여러분의 간증을 다른 사람에게, 여러분의 간증과 복음을 다른 사람과 나누고자 하는 여러분의 헌신이 담겨 있어야 돼요. You should also list the life lesson and the godly passion you feel God has given you to share with the world. 자, 여러분은 또한 인생 교훈들을 쭉 적어 내려가야 합니다. 그리고 godly passion, 거룩한 열정도 쫙 적어 나가야 돼요. 여러분이 느끼는 게 있을 거예요. 특별히 하나님이 여러분에게 주어서 세상과 함께 나누라고 하는 그런 인생 교훈과 거룩한 열정, 그것을 쫙 적어 보셔야 합니다. As you grow in Christ, God may give you a special target group of people to focus on reaching. 여러분이 그리스도 안에서 성장해 감에 따라서 하나님은 당신에게 어떤 특별히 목표가 되는 사람들의 그룹을 주실 것입니다. To focus on reaching. 여러분의 다가간다는 말이죠. 여러분이 전도할 때 초점을 맞춰야 되는, 전도에 초점을 맞춰야 되는 어떤 특정 그룹의 목표는 사람들. 그런 사람을 하나님께서는 여러분에게 주실 겁니다. Be sure to add this to your statement. 이것을 여러분의 선언서에 꼭 첨가하십시오. 더하십시오. If you are a parent, a part of a mission is to raise your children to know Christ.
to help them understand His purposes for their lives and to send them out on their mission in the world. 만약에 여러분이 부모님이라면은 여러분의 그 사명 중에 하나는 사명 중에 하나는 여러분의 자녀들을 그리스도를 알도록 양육하고 또 그들을 도와주는 거죠. 그들의 삶에 든 하나님의 목적을 이해하도록 도와줘야 되고요. 그리고 그들을 send out, 파송해야 돼요. 보내야 돼요. 세상에 그들의 사명을 가지고 그들이 세상으로 나갈 수 있도록. You might include Georgia's statement in yours. 여러분은 여러분의 그 선언서 속에 여호수아의 선언이 담겨 있을지도 모르겠어요. As for me and my family, we will serve the Lord. 나와 내 가족은 가족은 여호와를 섬기겠노라. 자, 그다음에요. Of course, 여기 할 차례입니다. Of course, our lives must support and validate the message we communicate. 물론 우리의 삶은 the message we communicate, 우리가 전달하는 메시지를 지원하는 것이어야 되고요. 그거의 근거를 확립해주는 그런 것이어야 돼요. 그것을 우리가 전하는 메시지를 뒷받침해주고 그 메시지를 진리다 하면서 확립해줘야 되는 거죠. Before most unbelievers accept the Bible as credible, they want to know that you are credible. 대부분의 불신자들은 성경을 믿을 만한 것으로 받아들이기 전에 그들은 알고 싶어요. 우리가 credible, 믿을 만한 사람들인가. That's why the Bible says. 그래서 성경이 말하는 겁니다. Be sure that you live in a way that brings honors to good news of Christ. 그러니까 분명히 해야 합니다. 여러분은 이런 식으로 살아요. 분명히 이런 식으로 살아야 돼요. 그 그리스도의 복음의 영예가 되는 그런 방법으로 살아야 됩니다. 그러니까 복음에 합당한 사람이요. 복음에 그 복음은 되게 좋은 거구나. 복음을 믿어야죠. 복음에 대한 그 언어를 가져다 줄 수 있는 방법으로 살아야 돼요. 저 사람 저런 거 사는 거 보니까 복음은 믿을만해. 그러고 여기서 두 번째 What will be the community of my life? 나의 삶의 공동체는 무엇일까요? 그러니까 나는 어떤 공동체에서 살아야 되는가? 뭐 이런 거죠. This is the question of fellowship. 이것은 교제에 관한 질문입니다. How will you demonstrate your commitment to other believers and the connection to the family of God? 자, 여러분은 여러분의 헌신을 다른 성도들에게 어떻게 나타내실 건가요? 그리고 하나님의 가족과의 여러분의 관계를 어떻게 나타내실 건가요? Where will you practice one another commands with other Christians? 자, 어디서 여러분은 서로라는 이러한 명령을 다른 그리스도인들에게 어떻게 실행하실 건가요? 어디서 실행할 건가요? 뭐 서로 사랑하라 이런 거 one another command라는 거죠. 그런 계명. To which church family will you be joined as a functioning members? 어떤 교회 가족에게 여러분은 be joined? 어떤 교회 가족에 여러분은 가담할 것인가요? functioning members, 어떤 역할을 할 수 있는 구성원으로서요. The more you mature, the more you will love the body of Christ and want to sacrifice for it.
여러분이 성숙하면 성숙할수록 여러분은 그리스도의 몸을 그만큼 더 사랑하고 그리스도의 몸을 위하여 희생하기를 원할 것입니다. The Bible says Christ loved the church and gave his life for it. 성경은 말합니다. 그리스도는 교회를 사랑하시고 교회를 위하여 자기 생명을 주셨다. You should include an expression of your love for God's church in your statement. 여러분은 여러분의 선언서에 하나님의 교회에 대한 여러분의 사랑 표현을 꼭 담아두어야 합니다. 거기에 사랑 표현이 담겨 있어야 돼요. As you consider your answer to these questions, include any scripture that speak to you about each of these purposes. 여러분이 이러한 질문에 대하여 답을 생각할 때에 거기다가 넣으십시오. 포함시키십시오. 어떤 성경 구절이든 speak to you about each of these purposes. 이러한 목적 하나하나에 대하여 여러분에게 말을 해주는 그 성경 구절을 포함시키십시오. There are many in this book. 이 책엔 아주 성경 구절이 많죠. It may take you weeks or months to craft your life purpose statement just the way you want it. 그거는 아마도 여러 주 혹은 여러 달이 걸릴 수 있어요. 크래프트식 공부하게 만들어내는 거죠. 여러분이 인생 목적 선언서를 크래프트 만들어내는 데에는 이렇게 몇 주 혹은 몇 달이 걸릴 수 있어요. Just the way you want it. 여러분이 원하는 대로 그렇게 만들려고 하면요. Pray, think about it, talk with close friends, and reflect on scripture. 기도하시고요. 그거에 대해 생각해 보시고 가까운 친구들과 대화를 해보시고 성경 말씀을 묵상하세요. 자, you may go through several rewrite before you get to your final form. 여러분은 여러분이 최종 형태를 만들기까지는 여러 번 다시 써야 할 겁니다. Go through several rewrites. Even then, you will probably make minor changes as time goes by and God gives you more insight into your own shape. 그때조차도 여러분은 자, as time goes by 시간이 감에 따라서 그리고 하나님이 여러분에게 여러분의 모습에 대한 더 많은 more insight, 통찰을 주심으로써 여러분은 아마도 make minor changes, 조금씩 변화를 주어야 할 것입니다. If you'd like to see some examples from other people, just email me. 만약에 여러분이 다른 사람은 어떻게 했는가 그 예를 보고 싶다면 그냥 나에게 이메일을 보내세요. See Appendix 2 부록이를 보십시오. In addition to writing a detailed life purpose statement, it is also helpful to have a shorter statement or slogan that summarizes the 5 purposes for your life in a way that's memorable and inspires you. 자, 여러분이 상세한 인생 목적 선언서를 쓰는 데에 더하여 자, 쓰는 것 말고도 자, 이것 또한 도움이 될 거예요. 뭐가? To have a shorter statement. 보다도 좀 짧은 선언서라든가 슬로건. 그거를 갖고 있다면 도움이 될 거예요. 자, 그게 뭐냐? 여러분 인생에 둔 5개의 목적을 요약하는 그런 선언서나 슬로건 이런 게 있으면 도움이 될 거예요. 자, 어떤 식으로 요약하느냐? In a way that's memorable and inspire. 기억이 될 만한, 기억이 되고 또 여러분에게 또 영감을 불어넣는,
그러한 방법으로 인생 5가지 목적을 요약할 수 있는 그런 짧은 선언서나 슬로건을 가지면 좋습니다. Then you can remind yourself daily. 그러면 여러분은 날마다 어, 여러분 자신에 대해서 기억을 하게 될 것입니다. Solomon advised, it will be good to keep these things in mind so that you are ready to repeat them. 솔로몬이 충고를 합니다. 자, 좋을 겁니다. To keep these things. 이런 것을 여러분의 마음속에 간직해야 되는 건 좋을 거예요. 그러면은 so that 여러분은 그것을 반복할 준비가 되어 있는 거죠. Here are few examples. 여기 몇 개 예가 있어요. 그러니까 기억할 만하고 우리에게 영감을 불어넣어줄 그런 짧은 스테이트먼트나 그 슬로건 같은 거 있죠. 그런 거를 갖고 있다면 도움이 된다는 겁니다. 자, 여기에 이제 그 예가 있어요. My purpose is to worship God with my heart. 나의 인생 목적은 내 마음으로 하나님을 경배하는 것이고 내 모습을 가지고 serve Him with my shape. 하나님을 섬기는 것이며 fellowship with His family. 하나님의 가족과 교제하는 것이며 grow like Him in character. 성품에 있어서는 예수님과 같이 성장하는 것이요 fulfill His mission in the world. 어, 세상에서는 그가 주신 사명을 완수하는 거, 실행하는 겁니다. 그래서 하나님이 영광을 받으시도록. My life purpose is to be a member of Christ's family, a model of His character, a minister of His grace, a messenger of His word, and magnifier of His glory. 내 인생의 목적은 그리스도의 가족의 구성원이 되는 것입니다. 그리고 그의 성품이 어떤가에 대한 모델이 되는 거고요. 그리고 은혜의 사역자요. 그리고 그 말씀의 메신저요. 그리고 하나님의 영광을 매그니파이 크게 확대한다니까 나타내 주는 것입니다. 자, my life purpose is to love Christ, to grow in Christ, to share Christ, to serve Christ through His church, and to lead my family and others to the same. 내 인생의 목적은 그리스도를 사랑하는 것이요, 그리스도 안에서 성장하는 것이고, 그리스도를 나누는 것이며, 그의 교회를 통해서 그리스도를 섬기는 것이요, 그리고 나의 가족과 다른 사람들이 똑같은 일을 하도록 이끌어가는 것입니다. My life purpose is to make a great commitment to the great commandment and the great commission. 내 인생의 목적은 예수님의 큰 계명에 그리고 지상 명령에 크게 헌신하는 것입니다. My goal is Christ-like. 내 목적은 그리스도와 같이 되는 겁니다. My family is church. 내 가족은 교회요. 나의 사역은 뭐뭐입니다. 나의 사명은 뭐뭐입니다. 나의 동기는 하나님의 영광을 위한 것입니다. You may wonder, what about God's will for my job or marriage? Where I'm supposed to live or go to school? 여러분은 궁금해할 거예요. What about God's will for my job? 나의 직업이나 결혼에 대한 하나님의 뜻이 무엇인지, 그리고 내가 어디 살아야 되는지, 그리고 내가 어느 학교를 가야 되는지, 이거에 궁금할 거예요. 솔직히 말해서 honestly, these are secondary issues in your life. 이것은요, 여러분에게서 그 2차적인 문제들이에요. And there may be multiple possibilities that would all be in God's will for you. 그런 건 다 다중적인 가능성이 있어요. 그거 모두가 다요. 여러분을 위한 하나님의 계획에 있을 수가 있어요. What matters most is that you fulfill
God's eternal purpose regardless of where you live or work or whom you marry. 가장 중요한 것은요, 여러분이 하나님의 영원한 목적을 실행하는가, 그를 실행하는가, 그것을 이루는가 하는 것이에요. 자, 여러분이 어디서 살든 어디서 일하든 누구와 결혼든 이거와 상관없이 하나님이 주신 영원한 목적을 여러분이 수행하고 있는가. This, those decisions should support your purposes. 그러한 결정은 여러분의 인생 목적에 도움이 될 것입니다. Bible says many are plans in man's heart, but it is Lord's purpose that prevails. 성경은 말합니다. 사람의 마음속에 계획은 많지만 이끄는 것은 하나님의 목적이다 이 말이죠. 자, focus on God's purpose for your life, not your plans, since that's what will last forever. 자, 여러분의 인생에 대한 하나님의 목적에 초점을 맞추십시오. 여러분의 계획에 맞추지 마세요. 왜냐하면은 하나님의 그 목적이 영원히 계속될 것이기 때문입니다. I once heard the suggestion that you develop your life purpose statement based on what you'd like other people to say about you at your funeral. at your funeral. 나는 한 번은 이런 제안을 들은 적이 있어요. 여러분은 여러분의 인생 목적 선언서를 발전시켜 가야 되는데 뭐에 기초해야 하느냐? Based on what you'd like the people to say about you. 다른 사람들이 여러분에 대해서 말하는 것. 다른 사람들이 여러분에 대해서 말하는 것. 여러분의 장례식에 여러분에 대해서 다른 사람이 말하는 것을 말하는 여러분이 좋아하는 것. 그러니까 여러분이 좋아하는 다른 사람의 여러분에 대한 말에 기초해서 인생 목적 선언서를 써보는 것은 써보라는 그런 제안을 들어본 적이 있습니다. 자, imagine your perfect eulogy. eulogy는 찬사죠. 여러분에게 완전한 찬사에 대해서 한번 생각해 보십시오. Then build your statement that 그리고 그것에 기초해서 여러분의 선언서를 만들어 보십시오. Frankly, that's bad plan. 솔직히 말하건대 그거는 나쁜 계획이에요. At the end of your life, it isn't going to matter at what other people say about you. 인생의 마지막에서는요, 다른 사람이 여러분에 대해서 말하는 그것이 중요한 것은 아니에요. The only thing that will matter is what God says about you. 중요한 유일한 것은 하나님이 당신에 대해서 뭐라고 말하는가 그거죠. Bible says our purpose is to please God, not people. 성경은 말하기를 우리의 목적은 하나님을 기쁘시게 하는 것이지 사람을 기쁘시게 하는 것이 아닙니다. One day God will reveal your answer to this life question. 어느 날 하나님은 이러한 인생 질문에 대한 여러분의 답에 대해서 리뷰 보실 겁니다. Did you put Jesus at the center of your life? 여러분은 예수님을 여러분의 삶의 중심에 두었습니까? Did you develop his character? 여러분은 그의 그 성품을 담아가려고 했습니까? Did you devote your life to serving others? 여러분은 다른 사람을 섬기는데 여러분의 인생을 드렸습니까? Did you communicate his message and fulfill his mission? 여러분은 여러분의 예수님의 메시지를 전달하였고 예수님이 주신 사명을 완수하였습니까?
Did you love and participated in his family? 여러분은 예수님의 가족을 사랑했으며 그 안에 참여하였습니까? There are only issues that will count. 중요한 것은 단 하나의 문제. 이것이 중요한 유일한 문제입니다. As Paul said, 폴이 말한 바와 같이 Our goal is measure up to God's plan for us. 우리의 목표는 우리를 위한 하나님의 계획에 자 측정되어지는데 measure up to니까 거기에 달하는 거죠. 그러니까 뭐라고 말하면 될까요? 이거를 도달하다. 우리를 위한 하나님의 계획에 도달하는 것. 그것이 우리의 목적이죠. 그렇죠. 우리가 하나님이 우리에게 계획한 건데 거기에 쫙 다다르는 것. God wants to use you. 하나님은 여러분을 사용하고 싶어 하십니다. About 30 years ago, I noticed the phrase in Act 13:36 that forever altered the direction of my life. 30년 전쯤에 나는 사도행전 13장 36절에서 작은 구절을 보았습니다. 근데 그것은요, 내 인생의 방향을 영원히 바꿔버렸습니다. It was only 7 words, but like the stamp of shearing hot branding iron, my life was permanently marked by this word. 그것은 불과 7개의 단어로 되어 있지만 그것은 마치 도장과도 같았어요. 무슨 도장이냐? shearing hot branding iron. shearing은 타오르다는 거죠. 막 타는 것을 shearing이라고 그래요. 태우다, 그을리다. 그리고 핫 브랜딩 아이언 하면 이렇게 동물들의 이렇게 자기 동물 표시를 하느라고 이렇게 불에 달군 그런 도장을 이렇게 동물에게 찍죠. 그러면 거기에 픽 하면서 이제 도장이 새겨져요. 바로 그거예요. 그러니까 타오르는 뜨거운 새 도장, 새로 된 도장, 스탬프 오브 아이언. 새로 된 도장과 같은 것이에요. 그러니까 이 7개의 말씀이 나에게 그 도장과 새로 된 도장과 같이 내 마음에 푹 새겨졌다 이 말이죠. My life was permanently marked this word. 나의 인생은 나의 삶은 이 말로 영원히 표시가 되었습니다 이 말이죠. David served God's purpose in his generation. 다윗은 자기 세대에서 하나님의 뜻을 섬겼다. 7단어죠. David served God's purpose in his generation. Now I understand why God called David a man after my own heart. 나는 이제 하나님이 다윗이 왜 하나님의 마음과 합한 자라고 부르셨는가를 이해했습니다. David dedicated his life to fulfilling God's purposes on earth. 다윗은 자기의 삶을 이 땅에서 하나님의 목적을 완수하는데 dedicate 드렸습니다. There is no greater epitaph than that statement. 그 말보다 더 위대한 비문은 없습니다. 생각해 보세요. It chiseled on your tombstone. 자, 여러분의 비석에 그것이 새겨졌다고 생각해 보십시오. That you served God's purpose in your generation. 당신은 당신의 세대에 하나님의 목적을 섬기셨습니다. My prayer is that people will be able to say that about me when I lie. 나의 기도는 이런 거예요. 사람들이 내가 죽었을 때 나에 대하여 그런 말을 할 수 있는 것입니다. 그러니까 릭 워렌은 자기 세대에 하나님의 뜻을 섬겼다. 뭐 이런 거죠. 자, 여기 보세요. 제일 윗줄입니다. It is also my prayer that people will say about you too. 그것은 또한 나의 기도입니다. 사람들이 여러분에 대해서도 그렇게 말하게 되기를 바라는 거죠. That's why I wrote this book for you. 그렇기 때문에 내가 여러분을 위해서 이 책을 쓴 거예요.
This phrase is an ultimate definition of a life well lived. 이 말은요, 잘 산 사람들의 인생에 대한 궁극적인 정의입니다. You do the eternal and the timeless God's purpose in the contemporary and the timely ways. 여러분은 영원하고도 timeless, 시간의 제약을 안 받는 이죠. 그러니까 영원하고도 무한한, 여러분은 영원하고도 무한한 것을 할 수 있어요. 여러분은 영원하고도 무한한 것을 합니다. 자, 하나님의 그 목적이죠. 하나님의 목적이 영원하고도 무한한 거죠. 그거를 여러분은 하고. 자, 은대예요. contemporary, 현대, 오늘날, 그리고 timely way, 시기적절하게, 그것을 합니다. 이것은 뭐냐면은 여러분의 세대, 이런 말이에요. 자, you do the eternal and timeless in a contemporary and timely way. 다시 번역하면요. 여러분은 오늘날 그리고 적절한 방법으로 영원하고도 무한한 것을 합니다. That is what the what the purpose-driven life is all about. 그것이 목적이 이끄는 삶이라는 것이죠. Neither past nor future generation can serve God's purpose in this generation. 과거 세대라든가 미래 세대는 이 세대에 두신 하나님의 뜻을 섬길 수가 없어요. Only we can. 오직 우리만 할 수 있죠. Like Esther, God created you for such a time as this. 에스더와 같이 하나님은 여러분을 만드셨습니다. 이와 같이 그러한 때를 위하여. 이와 같은 때를 위하여 이 말이죠. 에스더의 결단을 촉구하던 그런 말이죠. God is still looking for the people to use. 하나님은 아직도 그 사용하실 하나님을 사람들을 찾고 계십니다. The Bible says the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. 하나님의 눈은 찾고 있습니다. 온 세상을 쫙 두루두루 찾고 계세요. 또 in order to strengthen, 힘을 주시려고 그런 사람들과 그 전심으로 하나님에게 헌신되어진 그러한 마음이 온전히 하나님께 헌신되어진 사람에게 능력을 부어주시기 위해서 세상을 두루두루 찾아보고 계시다. 자, 이런 뜻입니다. 그러니까 그게 이게 이 말씀 있죠, 이거요. 하나님은 온 세상을 두루 살피셔서 전심으로 자기를 찾는 자를 향하여 능력을 베푸신다는 그런 말씀이죠. Will you be a person God can use for His purpose? 자, 여러분은 하나님이 하나님의 목적을 위해서 사용할 수 있는 사람이 되고자 하십니까? Will you serve God's purpose in your generation? 여러분은 여러분의 세대에 둔 하나님의 뜻을 섬기고자 하십니까? Paul lived a purpose-driven life. 폴은 목적이 이끄는 삶을 살았습니다. He said, I'm running straight to the goal with purposes in every step. 사도 바울은 말했어요. 나는 똑바로 달려갔다 목표를 향하여. With a purpose in every step. 매 단계마다 목표를 가지고 목표를 향하여 똑바로 달려갔다. His only reason for living was to fulfill the purposes God had for him. 그가 살아가는 유일한 이유는 하나님이 그에게 두신 목적을 수행하는 것이었습니다. 이루는 것이었습니다. He said, For to me to live is Christ and die is gain. 그런 말했습니다. 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. Paul was not afraid of either living or dying. 사도 바울은 살든지 죽든지 두려워하지 않았습니다. Either way, 어떻든 간에 he would fulfill God's purpose. 그는 하나님의 목적을 수행하고자 하였습니다.
He couldn't lose. 그는 패할 수가 없었습니다. 자, one day history will come to a close, but eternity will go on forever. 어느 날 역사는 자, 끝날 것이고요. 그러나 영혼이 계속될 것입니다. William Carey said, "The future is as bright as the promises of God." 미래는 하나님의 약속만큼이나 밝습니다. When fulfilling your purposes seem tough, don't give in to discouragement. 여러분의 목표를 수행하는데 그것이 좀 어렵게 보일 때에 어, 포기하고 낙심하지 마십시오. 낙심하지 마십시오. Don't give in to discouragement. Remember your reward, which will last forever. 여러분이 받을 그 상급에 대해서 상급을 기억하십시오. 여러분이 상급 받을 거라는 걸 기억해 보세요. 그 상급은 영원히 계속될 것입니다. The Bible says, "For our light and monetary trouble are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." 성경은 말합니다. 우리의 그러니까 가볍고 순간적인 어려움, 트러블. 하나님 역사 한글자 트러블이 있죠. 우리가 겪는 가볍고 그 순간순간 있는 그 트러블은 걱정, 일들은 어려움들은 우리를 위한 영원한 영광을 성취해 가고 있습니다. 그러니까 우리가 지금 하나님 역사를 섬길 때 트러블이 많을 거예요. 이런 문제 저런 문제 있는데 사실은 가벼운 거고 순간순간적인 거죠. 그런데 이것이 우리를 위한 우리를 위한 영원한 영광을 이루어 간다는 거죠. That far outweighs them all. outweights라는 것은 무게를 지나치다 이런 말이에요. 그러니까 더 중대하고 더 뛰어난. 그러니까 우리가 받는 그런 어려움들 이런 것보다도 훨씬 더 지나는 그다음에 이런 것을 훨씬 더 능가하는 그러한 영원한 영광을 우리가 받을 영원한 영광을 이루어 갈 것입니다. 이런 거죠. 자, our light and momentary troubles 하면 잠시 겪는 가벼운 환란 이렇게 번역했어요. Our light and monetary troubles 잠시 겪는 이런 환란은요. 이런 것과 비교할 수 없는 영원한 영광을 우리에게 가져다 줄 것이다. Imagine what is going to be like one day with all of us standing before the throne of God, presenting our lives in deep gratitude and praise to Christ. 자, 상상을 해보세요. What is going to be like one day? 어느 날, 어떤 것과 같이 될 것인가? With all of us, 우리 모두가 하나님의 보좌 앞에 서 있어요. 우리 모두가 하나님의 보좌 앞에 서 있을 때에 그리고 우리의 삶을 프리젠트 드려요. 아주 깊은 감사 속에서 감사와 찬양 속에서 하나님께 우리의 삶을 쫙 드릴 때 그러니까 보좌 앞에 서서 드릴 때 그때 그날이 어떤 것과 같을 것인가 한번 생각을 해보시라는 거예요. Together we will say 우리 다 같이 이렇게 말을 할 것입니까? 할 것입니다. Worthy, O Master, worthy 가치가 있습니다. 이 말은 합당하십니다. 오 주님이시여. Yes, our God. 예, 우리의 하나님. Take glory, 영광을 받으십시오. 존귀와 권세를 받으십시오. 권세를 취하십시오. You created it all. 주께서 그 모든 것을 창조하셨습니다. It was created because you wanted it. 주께서 주라는 건 유예요. 주께서 원하심으로 모든 것이 창조되었습니다.
will praise him for his plan and live for his purpose forever. 우리는 그의 목적을 위해서 그, 그 찬양할 것이고 그의 목적을 위해서 영원히 살아갈 것입니다. 자, living with purpose is the only way to really live. 목적을 가지고 사는 것이 진짜 살아가는 유일한 방법입니다. When I take time to write down my answer to Lab's 5 great questions. 자, 나는 언제 시간을 내서 to write down my answer, 내 대답을 쓸 것입니까? 그 인생의 5가지 위대한 질문에 대해서 나는 언제 그 내 대답을 쓸 것입니까? When will I take the time? When will I put my purpose on paper? 나는 언제 종이 위에 내 목적을 적을 것입니까? 이로써 이제 Purpose Driven Life 40건까지 다 끝났습니다. 자, 더러는 그 중간에 좀 어려운 부분도 있었어요. 또 해석하기 되게 어려운 부분이 있었습니다. 한 챕터마다 몇 개씩 좀 있었는데요. 그러나 40건까지 다 공부하면서 많은 것을 배우게 되어 너무 감사합니다. 자, 마치겠습니다.